पता नहीं कदों स्यापा मुकना है मेरी जान दा। सारी जिंदगी मेरे वास्ते इजाब पै गया। बाजी मेरा हाल गुस्से च मैं भाजी बस तो ही गुस्सा करदी है अंदरों ते ठीक है। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੋ। ਉਹ ਕੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜੁੰਡੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਚਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਲ ਜਾਓ ਹੋਰ ਪਟਾਓ ਫਿਰ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਾ। मैं तो पछताई हाँ ब्याह करा के सोचा थी नवी आवेगी वो करेगी काम कर, पर फिर भी मेरे सिर ते ही पता कदों जाब मुकरे। ए महारानी जी उठ पवो, जे तुहाडा टाइम लग जावे किते ते सवेरे सुत्ती उठदी है ते वाशरूम वड़ जांदी है, उथों ते पोचा पचाई करन लग पैंदी। ना कोई खाण दा पता ना पकाउण दा पता। मां ने खरे सिखा के इहनूं घल्लिया है। नहीं उठी है कि नहीं मैं आवां? की होया आपा कादा रौला पाया जे? अच्छा ते मैं हुण तैनूं रोला नजर आण लग पईयां। हाय खामोश कर तू है बीबी महारानी। वेख तां सही इहदे नखरे वेख। घर दे विच भरा है, सिर ते दुपट्टा नहीं आना ना। सवेरे उठ के तू चाह पकानी कि असीं पी लीए। मैं नुकरानी इस घर दी रखी हां। ए तैनूं छोटी भैन बना के विआह के लिआंदा है। आ ले फड़, ए पहले करना घर दा झाड़ू दे, बर्तन धो, नाश्ता बना ते मैं स्यापा नहीं लिया। बस करो की बस करो? नी तू मेरे गोखा कढनी है, तैनूं शर्म नहीं आंदी? मैं तेरी वड्डी मैं हां। कहन नहीं है तानू। हां अब जुबान तो लतर तेरी चलदी पई है। मैं तो ये तक कुछ बोलिया भी नहीं। आज हौली तू बोली नहीं, जे बोलेगी तो छत मेरे सिर ते सुट गई। मैं क्यों ना मर गई? सवेर दी भुक्खल पानी बैठी है मैं। आवाज़ां कादियां? अंदर आवा ना जरा, इधर आ लेंदे अजे ना। आ तेरे वाले गंजे ने भी आ लेंदे। तेरे वाले ने भी आ लेंदे। यो तेरा भरा ही नहीं, शर्म कर, सिर ते दुपट्टा ले मरनी है। ओ तेरा भरा नहीं? भरा मेरा कोई भरा नहीं ले गया, मेरे दुश्मन बन गए थे सारे। मैं कहनी आदे जी कि मैं बाहर सोटा लेके आवा, आदे जी कि मैं सोटा लेके आवा। चलो भाई अंदर जा। नहीं यार जाओ आख्या वे स्टापू खेड़दे आंदे ने दोवें भरा, वेले निकम्मे। नहीं ये कादे स्टापू पखड़ींदे ने इत्थे। ओ बाजी बाहर ना बारिश होण डई सी ते भाई कहंदे आ बारिश हो गई ते तुसी खुर गए है ना सारे। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੱਗ अच्छा छत्ता पीना चौंदियां ने। ये इधर जरा मेरा दिल रोंदा पिया है। मैं सवेर दी भुक्खण पर ये सिर ते दुपट्टा ले कलैणगे ते ओ मेरे किड़े लंबे वाल ने कदी ओनू नहीं आख्या सेट दुपट्टा ले। तैनू कितनी बारी कहा हुंदे तेरा गंजा हो जा तू भी, तू नहीं मेरा हुंदा। दुपट्टा ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? खबरदार पीनो क्या मेरा नाम पूरा लेना ही। ਉਹ पीनो कपत्ती हाली तो मैं उच्ची कदी बोली नहीं। ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਭਾਂ ਲਵੋ ਨਾ ਪੀਨੋ ਕਪੱਤੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ए लो मुंह सुकून आ गया तानू? ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाजी हुन मैं दुपट्टा ले ले हुन ते ना लार। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬੜੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਨੋ ਕਪੱਤੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਕੀ ਸਵੇਰ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਕਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤਾ ਲੜ ਲੜ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਧੋਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਦੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਭੜੇਵੀ ਆਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰ? ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉੱਠਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ
ਹੱਥ 'ਚ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਬਾਜੀ। ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹਲੇ ਹੈ। ਬਾਜੀ। ਉਹ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਣ ਸੀ? ਬਾਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੇ ਖੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਏ ਬੜਾ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ ਥੱਲੇ ਬਵੋ। ਅਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੈਂ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਏ ਗੂੰਗੀ ਐਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਦੀ ਐਡੀ। ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਲੱਤਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਗੂੰਗੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹਯਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੜਾ ਹਯਾ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹਯਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਯਾ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਹਯਾ ਤੇ ਅੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਲੋਕੇ। ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਬਾਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਰਨੀ ਆ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਛ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ? ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੁੱਛ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਠੱਪਣੀ ਆ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਬੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਫਲੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੈਂ? ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਹੀ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਤੇ ਡਈ ਹੈ। ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੇਖੋ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਥੋੜੇ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? 18 ਸਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਲੇ 18 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਸਾਰੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਮੋਚੀ ਕੋ ਲਵਾਵੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 18 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਲਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਅ ਕਾਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੜਨ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਲਿਆਈ ਦੀ ਨੋਹ ਧੀ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਂ ਮਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਚੜਾਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਪੀਨੋ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਬੈਠ ਖਬਰਦਾਰ। ਸਹੀ। ਬੈਠ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਛਿਪਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ? ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਮੋਰ, ਹੈਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਵੇ ਲੈ। ਉਧਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵੇ, ਚਲੋ ਉਧਰ ਹੱਥ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਓ ਨਿਕਲੋ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂ? ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ? ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾ।
ਕਿਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲਵਾਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਨਾ। ਆ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਖਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇੰਜ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਚ ਗਈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਯਾਦ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਤਾਂ ਲਈ ਪੀਨੋ ਜੀ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ ਤੀਨੋਂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਠੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਬੋਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਇਥੋਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਬੀ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਛੋਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਚੁੱਕਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਈ ਬਾਤ ਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਭਾਬੀ ਨਾ ਕਰ, ਕੀ? ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਬੀ, ਕੀ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਇੰਦਰ ਉਹਦੇ ਖਾਨਾ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਧ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਨੀ ਅੱਗੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਰ ਭਾਬੀ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਹਦਾ? ਭਰਜਾਈ ਰਹੋ। ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਰਵੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਪੀਆਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕੋ। ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਭਾਬੀ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ। ਆਵੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਆਏ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਇੱਧਰ ਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਇਹਦਾ ਕਰਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਲੇ ਕੁ- ਸ਼ਰਾਫਤ ਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਸੜ ਗਏ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈ। ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ? ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਛੇਤੀ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਪੱਤੀ ਜ਼ਰਾ ਬਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਥੋੜੀ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ। ਚਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਬਣਾ ਉੱਠ ਇਹ ਚਾਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣਾ ਫਿਰ? ਆ ਫੜੋ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਬਣੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੇਖੀ ਚੀਨੀ ਥੋੜੀ ਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਭਰੀ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਲਿਆ ਚਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਂਦੀ। ਬਣਾਣੀ ਬੜੇ ਪੋਚੇ ਪਾਣਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਉਂਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਜਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਅੰਡੇ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਪੀਸ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਆਹੋ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਖਾਈ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋਵਾਂ। ਭਾਬੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਖਾਰੀ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਰੇ ਹੈ? ਉਹ ਘਰ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਹੈ? ਹੈਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀ। ਆ ਭਾਬੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਭਾਬੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਲਾ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀ, ਜਾਂ- ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਪੇਟ ਤੇਰਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਭੋਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੀ ਭੋਰੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਭੋਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਬਜਾਏ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਬੀਵੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਅਦਬ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਬੜਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਏਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੇ ਨਿਕਲਦੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਈਆਂ 4-5 ਪੀਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਹੋ। 3-4 ਅੰਡੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੱਗ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਓਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੀਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਠੂਸਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਰਨਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਠ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਆਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਕਾਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਪਈ ਵੇਖਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਬੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ? ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਟੋਇਆ ਖੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਉਹ ਜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੇਂਗੀ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਪੈ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਿਭ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਾਓ ਕਰ ਭਲਾ ਲੈਨੇ। ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਓ, ਆਹ। ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਏ ਅਬ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਬੰਨੀ ਜਾ ਭਾਈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਨ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਛੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਆ ਭਾਬੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮਾਮਾ ਬਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਖਟੂਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਆ ਅੰਮਾ ਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, 18-20 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੈ ਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਖਰੋੜ ਖੇਡਦਾ ਸੈ ਆਪਸ ਟੱਪ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਗੁੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਮਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ, ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਡਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨੌ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਨਿੱਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਂਝ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਟਾਣੇ ਹੀ ਆ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਲਵਾਰ ਬਣਾ ਦੋ ਫਿਰ ਆਰਫ ਲਵਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਭਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਬੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ। ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹੋਈ ਕੋ 4 ਸਲਾਈਸ 4-5 ਅੰਡੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੱਗ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ 4-5 ਅੰਬ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਉਂਝ ਨਾ ਜਾ ਬੈਠੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੂ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਕੋਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਬੀ ਬਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦੀ ਭਾਬੀ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਮਾਟਣਾ ਉਹਨੇ ਪਿਆ ਕਚੀਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜਦਾ ਹੈ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੇ ਕਚੀਚੀ ਵਟੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਦਾ? ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਕਿ ਖਾਮਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਖਾਮਦ ਜੋ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਪੀੜ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਣੋਂ ਕਪੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਭਾਨੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਹੋ ਸਿਰ ਫੋਲਿਆ ਕਰ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੰਘੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਘੀ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਜੂਆਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਘੀ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਘੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਫੇਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕੰਘੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖਰਾਬ। ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ? ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੋ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਭਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢ ਦਈਏ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਾ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਉੱਠ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਭਾਬੀ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕੀ ਜੇ। ਮਤਲਬ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਨਾ ਆਪ ਭਾਬੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਭਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂਗੀਆਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਮਝਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰ ਸਮਝਾਂਗੀ। ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓਾਂ ਬਜਾਏ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੀਵੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਖੁਦ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁਆੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ